నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు హోదాకు మించి కేంద్రం సాయం. ఈటీవీ ముఖాముఖిలో ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ వెల్లడి. నిధులతోనే అభివృద్ది సాధ్యమని స్పష్టీకరణ. నేడు కాకినాడలో సీమాంధ్రుల ఆత్మ గౌరవ సభ. భారీగా అభిమానుల ఏర్పాట్లు. కేంద్రం ప్రకటనపై పవన్ స్పందన ఎలా ఉంటుందోనని ఉత్కంఠ. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిరే న్యాయం చేయాలని కేంద్రానికి తెలంగాణ విజ్ఞప్తి. రాయితీలు పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు చేయూతనివ్వాలని కోరిన కేటీఆర్. కృష్ణా జలాలపై బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్లో ముగిసిన వాదనలు. 4 రాష్ట్రాల మధ్య పంపిణీకి తెలుగు రాష్ట్రాల విజ్ఞప్తి. రిజర్వులో తీర్పు. అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి తెలంగాణ సన్నాహాలు. పట్టిసీమ పోలవరం నీటి ఓటాల అంశం చేర్చాలని వినతి. త్వరలో కేంద్రానికి కేసీఆర్ లేఖ. తూర్పు ఆసియా సదస్సు వేదికగా పాక్ తీరు ఎండగట్టిన మోదీ. మిత్రదేశాలతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు. ఎన్ఎస్జీలో సభ్యత్వానికి మరోసారి ఒబామా మద్దతు. యుఎస్ ఓపెన్లో పెను సంచలనం. సెమీస్లో సెరెనాను ఓడించి ఫైనల్ చేరిన కరోలినా. 2 వరుస సెట్లలో అమెరికా దిగ్గజంపై ఘన విజయం. విభజనతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కంటే ఎక్కువ నిధులే ఇస్తామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ప్రజలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదన్న ఆయన హోదా కంటే నిధులతోనే అభివృద్ది సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు. నవ్యాంధ్రను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని ఈటీవీ ముఖాముఖిలో జైట్లీ వెల్లడించారు. How much the amount you are giving to the state of Andhra Pradesh to developmental aspects or establishing institutions? I have indicated to you, we are going in the 14th Finance Commission to give 2,06,000 crores. Over and above that, all commitments made under the Reorganization Act, all commitments made under the Finance Commission, and finally an amount equivalent to what was committed by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh. And this will then become a part of the cabinet decision. I have announced this publicly, but this has to be ratified by the cabinet, and I have no doubt it will be ratified by the cabinet. Comparing the special category status to the special package. At the end of the day, it sums up in one sentence. Does status alone lead to development? The answer is no. It's monies that lead to development. It's investment that leads to development. Now, those monies are being made available by an alternative route. After all, the repayment of that externally aided projects would be by the central government to the amount which they would have got by the alternative method. Sir, if you implement the special category status to the Andhra Pradesh, how much amount will go to? Well, that will depend on year to year, because that amount can't be predicted in advance, because you see what will be the volume of centrally sponsored schemes each year, and therefore the difference has to be calculated on the actual amount for each year. Why don't you people releasing a white paper to the other than special category states and present special category states, the funding coming to the states, those who are not getting? The report of the Finance Commission itself is more than a white paper. The Finance Commission report is constitutional document. Forget statutory, it's higher than statute. It's a document under the Constitution of India, because the Finance Commission is constituted under the Constitution. Finance Commission has clearly said for the 3 hill states, Jammu Kashmir, Himachal and Uttarakhand, and for Northeast you can make a special dispensation and nowhere else in the country. Sir, with regards to Polavaram, you said the entire amount will go on by the center, but will you be able to You see, no, that is why we have taken a very important decision in consultation with the state government. This became a national project on 1st April 2014. So as on that date, the balance amount will be spent by the central government. And if NABARD spends it, we repay back NABARD. So that there is no apprehension of delay, we in the central government, after consulting the state, have appointed the state as our agency, that the state of Andhra Pradesh will construct it and we will make the payment. Chandrababu is stressing on the infrastructure, funds from the center for infrastructure, since he is saying that for building new factories. You see, let us be clear, whether it is the oil sector
power sector, highways, or now building capital. Even before the actual construction has started, I have released 2,500 crores for the capital. And more monies are going to be paid. And for each one of these sectors, such large projects have been sanctioned for the state of Andhra Pradesh. And this is over and above what has been promised. This is a part of the overall responsibility of the state of Andhra Pradesh. Sir, what about this revenue deficit 2014-15? You see, 2014-15 revenue deficit, the final calculations are being done. We have given one assessment, state has given one assessment. We are trying to reconcile the figure. But in the meanwhile, almost 3,900 crores towards revenue deficit I have already given. The balance will be paid in annual installments because central government also has some limitations in terms of availability of cash. Finally, the people of Andhra Pradesh are not considering your package. Still, they are thinking about you are not giving to the special status to the state of Andhra Pradesh. I think people have not understood. Some people are, when Congress was in power, and at that time YSR Congress was a part of Congress, in the 13th Finance Commission, the Andhra Pradesh, what is today Andhra Pradesh, on a 58-42 basis, got only 64,000 crores for 5 years. For the first 5 years of NDA, we are giving 2,06,000 crores. It takes decades to create IITs, IIMs and all these institutions. Dozens of institutions have been created. In the first 5 years, each one of them will start effectively functioning. Independent of 14th Finance Commission, itself is in lakhs of crores. If you take the sum total, and no other state has got so much. That it is monies and grants that lead to development. And we have fully compensated the state of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you very much. నవ్యాంధ్రకు ప్రత్యేక హోదా సాధనే లక్ష్యంగా మూడంచెల కార్యాచరణ ప్రకటించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడలో నేడు సీమాంధ్రుల ఆత్మగౌరవ సభను నిర్వహించనున్నారు. సుమారు 1,00,000 మంది హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్న ఈ సభకు స్థానిక జేఎన్టీయూ క్రీడా మైదానంలో భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు జరిగే సభ కోసం రాత్రే పవన్ కాకినాడ చేరుకున్నారు. హోదా కోసం పవన్ చేపట్టిన తొలి సమావేశాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో కాకినాడ చేరుకున్నారు. సభా వేదిక వద్ద గట్టి పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తోపులాటలకు అవకాశం లేకుండా మైదానంలో 3 దశల్లో బ్యారికేడ్లు నిర్మించారు. ప్రత్యేక హోదాకు తగ్గకుండా సాయం చేస్తామని కేంద్రం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పవన్ ఎలా స్పందిస్తారోనని ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సభ కోసం మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా గ్యాలరీ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారండి. అది కూడా పటిష్ట బందోబస్తుతోటి వాళ్ళకి కుర్చీలు అవి ఏర్పాటు చేశారు. మహిళలందరూ కూడా కూర్చుని పవన్ కళ్యాణ్ గారి సభ వీక్షించడానికి ఒక 5,000 నుంచి 10,000 మంది వరకు మహిళలు వస్తారని మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ మీటింగ్ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజల కోసం పోరాటం చేసే ఈ సభని విజయవంతం చేయాలని చెప్పాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ అభిమానులందరికీ కూడా ఒక సందేశం ఇవ్వమని చెప్పారు. పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడ సభ గురించి తెలుగుదేశం పార్టీ సమావేశంలో ఎలాంటి చర్చ జరగలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు హైదరాబాద్ లో తెలిపారు. ప్రత్యేక హోదా విషయంలో తాము కోరుతున్నదే పవన్ కోరుకుంటున్నారన్న గంటా ప్రభుత్వంతో కలిసి వస్తున్నందుకు అభినందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మన హౌస్ లో జరిగిన సీఎం గారి స్టేట్మెంట్ దాని మీద ఎలా వచ్చింది ఏంటి, అపోజిషన్ మాట్లాడింది ఏంటి, దాంట్లో ఏమన్నా వాస్తవాలు ఉన్నాయా, అలాగే స్టేట్ వైడ్ గా ఈ రియాక్షన్స్ ఏంటి, వీటి మీద తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ మీటింగ్ గురించి కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా వేరే సమావేశాలు కానీ ఏమి అక్కడ డిస్కషన్ మీటింగ్ జనాలు వస్తారు. ఆయన కూడా ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఈ రోజు తిరుపతిలో మీటింగ్ లో కూడా ఆయన స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా డిమాండ్ చేశారు. ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు అందరం కూడా అదే కోరుకుంటా ఉన్నాం. అభివృద్ది విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు సాయం చేస్తున్న తరహాలోనే తమకు న్యాయం చేయాలని తెలంగాణ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఢిల్లీలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీతో సమావేశమైన కేటీఆర్ మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ, మౌలిక ప్రాజెక్టులు సహా వివిధ పథకాలకు ఆర్థిక సాయం అందించాలని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు సాయంపై తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్న ఆయన పునర్విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న విధంగా పన్ను రాయితీలు, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు తెలంగాణకు చేయూతనివ్వాలని జైట్లీని కోరినట్లు వెల్లడించారు. ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ మిషన్ భగీరథకు ఒక 19,500 కోట్లు ఇవ్వాలని, అదే రకంగా మిషన్ కాకతీయకు ఒక 5,000 కోట్లు ఇవ్వాలని ఏదైతే సూచించిందో ఆ మాట మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మన్నించాలని, ఈ 2 ముఖ్యమైన పథకాలకు కూడా డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా 24,500 కోట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి
వారికి గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్, బయట నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకునే ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి విషయంలో ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ రకంగానైతే మేము ఆ భారాన్ని మోస్తామంటూ ముందుకొచ్చారు, అదే పద్ధతిలో తెలంగాణకు కూడా న్యాయం చేయాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది. తెలంగాణలో కొత్త జిల్లాల ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ కు అదనంగా కొత్త మండలాలు, డివిజన్ల ఏర్పాటుపై నేడు స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. కలెక్టర్లతో దూరదృశ్య సమీక్ష నిర్వహించనున్న తెలంగాణ సీఎస్ రాజీవ్ శర్మ కొత్త ప్రతిపాదనలను సమీక్షించనున్నారు. పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల్లో పరిపాలనా విభాగాల ఏర్పాటును ఆయన సమీక్షిస్తారు. శాఖల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టినందున అన్ని జిల్లాల్లో ఒకే తరహా సిబ్బంది విధాన రూపకల్పనపై చర్చిస్తారు. ఈ అంశంపై తుది రూపు వచ్చే సూచనలున్నాయి. కొత్త జిల్లాల్లో విధులు నిర్వర్తించేందుకు వీలుగా ఆర్డర్ టు సర్వ్ ఉత్తర్వులు సిద్దం చేయడం, ఖాళీల భర్తీకి పదోన్నతులు చేపట్టడం, ఆయా శాఖల్లో కొత్త జాబ్ చార్ట్ల రూపకల్పన వంటి అంశాలపైన సీఎస్ దృష్టి పెడతారు. ముసాయిదాలో 45 కొత్త మండలాలు ప్రతిపాదించగా మిగిలిన 35 డిమాండ్లకు సంబంధించిన సాధ్య అసాధ్యాలు పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సూచించారు. ఫలితంగా కొత్త మండలాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. రెవెన్యూ డివిజన్లకు సంబంధించి కూడా స్వల్ప మార్పులు చేర్పులు జరగవచ్చు. కృష్ణా జలాల పంపకాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 89 పరిధిపై బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్ తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. 3 వారాల తర్వాత తీర్పు ఎప్పుడు నోటిఫై చేసేది వెల్లడిస్తామని పేర్కొంది. కేటాయింపులు 4 రాష్ట్రాల మధ్య జరగాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపు న్యాయవాది మరోసారి వాదించారు. 2 ఏళ్లుగా కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలోని మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక పరిధిలోని రిజర్వాయర్లలో పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వలున్నాయని ఆయన వివరించారు. దిగువన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలం అడుగంటాయన్నారు. ప్రాజెక్టుల వారీగా 4 రాష్ట్రాలకు కేటాయింపులు చేపడితేనే తెలుగు రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. అందుకే విభజన చట్టంలో సెక్షన్ 89 పొందుపరిచారని వాదించారు. ఏపీ విభజన ప్రకటన 2009లో వచ్చిందని, కృష్ణానది ట్రైబ్యునల్ తుది అవార్డు 2010లో వచ్చిందని కర్ణాటక న్యాయవాది ట్రైబ్యునల్ దృష్టికి తెచ్చారు. సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చి ట్రైబ్యునల్ వాదనలు ప్రారంభమైన తెలంగాణ నుంచి ఎవరూ అభ్యంతరం తెలుపుతూ కోర్టుకి వెళ్లలేదన్నారు. విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 89 తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితమన్నారు. 4 రాష్ట్రాల మధ్య పంపిణీ జరగాలంటే గోదావరి జలాలను సైతం ట్రైబ్యునల్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలన్నారు. కర్ణాటక వాదనలపై తెలంగాణ న్యాయవాది అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. సమయం లేనందున తమ అభ్యంతరాలను లిఖితపూర్వకంగా సమర్పిస్తామన్న తెలంగాణ విజ్ఞప్తికి ట్రైబ్యునల్ అంగీకరించి వాదనలు ముగించింది. సరికొత్త దౌత్య నీతితో కీలక మిత్ర దేశాలతో మైత్రిని బలోపేతం చేసుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోస్తున్న పాకిస్తాన్ తీరును అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎండగడుతున్నారు. ఇటీవలే G20 సదస్సులో దక్షిణాసియాలో ఒక్క దేశం మాత్రమే తీవ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేస్తోందని దుయ్యబట్టిన మోదీ లావోస్లో జరిగిన తూర్పు ఆసియా దేశాల సదస్సులోనూ అవే వ్యాఖ్యలను పునరుద్ఘాటించారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను గౌరవిస్తూ సముద్రాల్లో స్వేచ్ఛా ప్రయాణాలకు భారత్ మద్దతిస్తుందన్న మోదీ దక్షిణ చైనా సముద్రంపై పెత్తనం సరికాదని చైనాకు హితవు పలికారు. పాలనలో కొత్త ఒరవడి సృష్టిస్తూ దేశాన్ని ప్రగతి పథం వైపు నడిపిస్తున్న ప్రధాని మోదీ కశ్మీర్లోనూ సరిహద్దుల వద్ద అశాంతికి కారణంగా నిలుస్తున్న పాకిస్తాన్ తీరుపై దూకుడు వైఖరినే అవలంబిస్తున్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేస్తున్న పాక్ను ఏకాకిని చేసేందుకు అంతర్జాతీయ సదస్సులను వేదికగా చేసుకోవడంలో ఆయన సఫలమవుతున్నారు. తాజా లావోస్ పర్యటనలో భారత్, ఆసియాన్, తూర్పు ఆసియా దేశాల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన ఉగ్రవాదంపై కఠిన వైఖరి అనుసరించాల్సిందేనన్నారు. అదే సమయంలో కీలక మిత్రదేశాలైన జపాన్, అమెరికా, దక్షిణ కొరియా, మయన్మార్లతో ద్వైపాక్షిక బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ సమావేశాలను ఉపయోగించుకున్నారు. అమెరికా అధినేత బరాక్ ఒబామాతో సమావేశమైన ప్రధాని మోదీ ఉగ్రవాద నిర్మూలన సహా రక్షణ, భద్రత, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా అణు సరఫరాదారుల బృందం NSGలో భారత్ సభ్యత్వానికి మరోసారి గట్టిగా అమెరికా అధ్యక్షుడి మద్దతును సాధించడంలో మోదీ సఫలమయ్యారు. దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షురాలు పార్క్ గున్ హేతో సమావేశమైన మోదీ సముద్ర భద్రత సహా ఉగ్రవాదంపై పోరుకు సంబంధించి చర్చలు జరిపారు. మయన్మార్ విదేశాంగ మంత్రి ఆంగ్ సాన్ సూచీతో సమావేశమైన మోదీ ఆ దేశ పునర్నిర్మాణ విశేషాలు తెలుసుకున్నారు. పాడి పరిశ్రమ, పశుసంవర్ధక, వ్యవసాయ రంగాల్లో సహకారంపై చర్చించారు. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ తో సమావేశమైన మోదీ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ మీదుగా చేపట్టిన చైనా, పాకిస్తాన్ ఆర్థిక కారిడార్పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. లావోస్ ప్రధాని తాంగ్లూన్ సిసోలిత్తోనూ ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరిపారు. ప్రపంచ భద్రతకు పెనుసవాలుగా మారుతున్న ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడం ఉమ్మడి బాధ్యతంటూ 14వ ఆసియాన్ భారత్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో సభ్యదేశాలకు మోదీ పిలుపునిచ్చారు. Face of growing traditional and non-traditional challenges, political security cooperation is a key emerging pillar of our relationship. Rising export of terror, growing radicalization through ideology of hatred and spread of extreme violence define the landscape of
common security threats to our societies. The threat is local, regional, and transitional at the same time. Our partnership with ASEAN seeks to craft a response that relies on coordination, cooperation, and sharing of experiences at multiple levels. వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన దక్షిణ చైనా సముద్రంపై పెత్తనం మొత్తం తమదేనంటూ ఇరుగు పొరుగు దేశాలను బెదిరిస్తున్న చైనా వైఖరిని తూర్పు ఆసియా దేశాల సదస్సులో ప్రధాని మోదీ తప్పుబట్టారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను గౌరవిస్తూ సముద్రంలో స్వేచ్ఛా వాణిజ్యానికి భారత్ మద్దతిస్తుందని ప్రకటించారు. బెదిరింపులు, బలప్రయోగం సమస్యను సంక్లిష్టం చేసి శాంతి, సుస్థిరతలను దెబ్బతీస్తాయంటూ కమ్యూనిస్టు పాలకులకు హితవు పలికారు. పాలమూరు, రంగారెడ్డి, దిండి ఎత్తిపోతల పథకాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి తెలుగు రాష్ట్రాలు సిద్దమవుతున్నాయి. అపెక్స్ కౌన్సిల్లో చర్చించాల్సిన అంశాలపై ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నాయి. గోదావరి నుంచి కృష్ణాకు పట్టిసీమ, పోలవరం ద్వారా మళ్లించే నీటిలో వాటా, పోతిరెడ్డిపాడుపై సంయుక్త ఇంజనీర్ల పర్యవేక్షణకు డిమాండ్ చేస్తున్న తెలంగాణ సర్కార్ ఈ అంశాలను అపెక్స్ కౌన్సిల్లో చర్చించాలని కోరుతోంది. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేంద్రానికి లేఖ రాయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 11, 18, 19 తేదీల్లో అపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటీకి ఏ రోజు సమయం కుదురుతుందో చెప్పాలని కేంద్ర జలవనరుల మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల ఇరు రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసింది. 19న భేటీకి చంద్రబాబు సంసిద్దత వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మాత్రం 21న ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. 1-2 రోజుల్లో అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ వాదనకు ఆధారాలపై ఆ రాష్ట్ర అధికారులు ఇంజనీర్లతో చర్చించారు. తెలంగాణలో కొత్తగా ప్రారంభించనున్న సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల కోసం 775 కొత్త పోస్టులు సృష్టిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. బెల్లంపల్లి, మానకొండూరు, అల్లంపూర్, చెన్నూరు, వర్ధన్నపేట, దానబాయిగూడెం, కుల్చారం, గోపాల్పేట్, దోమకొండ, గచ్చిబౌలిలో 10 గురుకుల పాఠశాలలు ప్రారంభించనుండగా వాటిలో అవసరమైన బోధన, బోధనేతర సిబ్బందిని నియమించుకునేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇదే సమయంలో 108 పాఠశాలల్లో 5వ తరగతి ప్రారంభిస్తున్నందున 3 చొప్పున అదనపు పోస్టులను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం గురుకుల విద్యాసంస్థల సొసైటీ కింద 657 బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది, పొరుగు సేవల కింద 118 పోస్టుల ఏర్పాటుకు అనుమతినిచ్చింది. మెదక్ జిల్లా ములుగులోని అటవీ కళాశాల, పరిశోధనా కేంద్రంలో 19 ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది. 2 ప్రొఫెసర్, 4 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, 12 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సహా లైబ్రేరియన్ పోస్టులను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా భర్తీ చేయాలని సూచించింది. కరువుతో అల్లాడుతున్న రైతులను ఆదుకోవడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ఏమాత్రం శ్రద్ధ చూపడం లేదని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. తెరాస అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత తెలంగాణలో వ్యవసాయం పూర్తిగా దిగజారిపోయిందని నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో జరిగిన రైతు రణభేరీలో ఆ పార్టీ నేతలు విమర్శించారు. కరువు సాయం కోసం కేంద్రం నిధులు విడుదల చేస్తే ప్రభుత్వం వాటిని కాంట్రాక్టర్ల బిల్లుల చెల్లింపు కోసం మళ్లించిందని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, సీఎల్పీ నేత జానారెడ్డి విమర్శించారు. రైతు సమస్యలపై ప్రజల పక్షాన పోరాటం ఉధృతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. లోన్ వేవర్ చేయరు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వరు, ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి పైసలు ఇవ్వరు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి పిఆర్సీ ఎరియర్స్ కూడా ఇవ్వరు. కానీ వాటర్ గ్రిడ్ కాంట్రాక్టర్లకి పేమెంట్లు సరి అయిన సమయంలో పోతాయి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్టర్లకి పేమెంట్లన్నీ సరిగ్గా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పులని, అవినీతిని ఎండగడితే జైలు కూడా తినిపిస్తాం అంటాడు. ఒక పక్కన కరువు వికటాటాసం చేస్తుంటే ఈ ప్రభుత్వం ఆర్భాట హత్తాసం చేస్తుంది తప్ప ఈ ప్రజల కొరకు ఆలోచించేటువంటి దిశలో లేదు అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సంగతి ఏదో గానీ రోజు రోజుకు వ్యవసాయ సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. వ్యవసాయ పరిస్థితులు చాలా సంక్షోభంలో పడుతున్నాయి. 100 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై జీవనానికి కారణంగా భావిస్తున్న కారకాల అన్వేషణకు తొలిసారిగా ఒక గ్రహశకలం ధూళిని సేకరించేందుకు అత్యంత భారీ ఖర్చుతో ఒక వాహన నౌకను అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా ప్రయోగించింది. ఓసిరిస్ రెక్స్ పేరుతో మానవరహిత వాహన నౌకను ఫ్లోరిడాలోని కేప్ కెనరావెల్ నుంచి అట్లాస్ 5 రాకెట్ ద్వారా నింగిలోకి పంపారు. $800 మిలియన్ వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రయోగంలో వాహన నౌక 2 ఏళ్ల పాటు ప్రయాణించి భూమికి దగ్గరగా ఉండే బెన్ను అనే గ్రహశకలం ధూళిని సేకరించనుంది. దాదాపు 5 లక్షల గ్రహశకలాల నుంచి జెన్నును ఎంచుకున్న నాసా అది అత్యంత పురాతన గ్రహశకలంగా చెబుతోంది. 450 కోట్ల ఏళ్ల క్రితం నాటి కర్బన పదార్థాలు జెన్ను గ్రహశకలంలో ఉన్నట్లు అమెరికా పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. గ్రహశకల ధూళిని సేకరించిన తరువాత 2023లో ఓ సిరీస్ REX వాహన నౌక తిరిగి భూమిని చేరనుంది.
కుటుంబ పాలన నుంచి పంజాబ్ను విముక్తి చేయడమే లక్ష్యమని మాజీ క్రికెటర్ నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పంజాబ్లో ఆవాజే పంజాబ్ పేరుతో కొత్త రాజకీయ కూటమిని ప్రారంభించిన సిద్ధు కూటమికి సంబంధించిన విధి విధానాలను పక్షం రోజుల్లో వెల్లడిస్తారని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన సిద్ధు తనను పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసిందని చెప్పారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరాదని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తనను కోరడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందన్న సిద్ధు తన భార్య ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ఆమెను మంత్రిని చేస్తామని చెప్పినట్టు వెల్లడించారు. పంజాబ్ పునః నిర్మాణానికి విమోచనకు ఆవాజే పంజాబ్ కూటమి కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. అంగన్వాడీ, ఆశా, మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులను ఈఎస్ఐ పరిధిలోకి తెచ్చేందుకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు కేంద్ర కార్మిక మంత్రి బండారు దత్తాత్రేయ తెలిపారు. ఇందుకోసం ఒక కమిటీని వేసినట్లు తెలిపిన దత్తాత్రేయ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఇటీవల ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. త్వరలోనే ఖమ్మం, విజయవాడ, కర్నూలులో ప్రాంతీయ భవిష్యత్ నిధి కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు. రాబోయే విశ్వకర్మ జయంతిని కార్మిక దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తామన్న ఆయన కర్మాగారాలు మూతపడి ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారికి నిరుద్యోగ భృతి కల్పిస్తామన్నారు. ఈటీవీ న్యూస్ సమాప్తం. నమస్కారం.